गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मैं 25 रविवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जहाद्वारा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाउ। 4 दिन आज सुना दर तृतीय थर ह्रास पाई। जानतु केते सुना दर सुना दाम भारत संघर्ष पर तृतीय दिन कमिला। सुना दाम मार्जिनल भ्यालु अनुसार 47,113 प्रति ग्राम 10 ग्राम रही। चांदी बिक्री किसी लाभ देखा मिली। बहुत दिन पर एमएक्स रे जुलाई चांद कमिबाक लगी 0.2% उठारु 50,505 केजी। चांदी दाम गत मास 25% बढ़िबाक लगी। कहीं ना इंडस्ट्री डिमांड बढ़िबाक लगी। समस्त निज अर्थव्यवस्था बढ़ाइबार लगी। हठात बढ़िबार सुना दर दाम 48,000 प्रति 10 ग्राम थिला। सुना दाम भारतीय व्यवसायी कमी जाइथिला। पूरा दुनिया मार्केट सुना दाम कमिबाक लगी। कहीं समस्त अर्थव्यवस्था बहुत खराब चली। सरकार आर्थिक सुविधा कम करने उपाय व्यवहार कर सुनार होता हाना चाइन अमेरिका टेंशन कारण होती। अमेरिकार प्रोस्टेट और डोनाल्ड कमिबा द्वारा यह हानि होती। सुना दाम कमी 0.1% 1738.12 प्रति आउंस। अलग मूल्यर जिनिस जमीक प्लाटिनम 0.3% कमी जहाँ $850.19 प्रति आउंस। तेज चांदी दाम 0.5% कमी 18.17 रे होती। आपन सहर क्यों भाव सुना रूपार मूल्य रही कमेंट कर निश्चय जनातु। कमेंट कला बेले आपन जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट करी जनातु। परवर्ती खबर जुलाई 24 रु आरंभ हो +2 पाठपढ़ा। काली पिला करिबे आवेदन आसिला विज्ञप्ति। चलित शिक्षा वर्ष युक्त 2 नाम लेखा आवेदन आसंता काली अर्थात मई 24 रु आरंभ हो। साम्स पोर्टाल जरिया छात्र छात्री मान आवेदन करि परिबे। एनै आज उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु विधिबद्ध भाव विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एथिरे गुआ जायछि जे युक्त 2 रे नाम लेखा लागि आवेदन मई 24 रु आरंभ हो जून 30 तारिख पर्यंत हेबो। जुलाई 7 रे प्रथम मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइबो। एहा पर जुलाई 8 रु 14 जाय एडमिशन हेबा पर जुलाई 24 रे युक्त 2 छात्र छात्री मान क्लास आरंभ करि परिबे। सूचना योग्य चलित वर्ष मैट्रिक रे 94.93% रिजल्ट होइछि। पुओंको पास 94% रही बेले झीओं पास 96% रही। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा देते 5,02,417 जन। इतिमध्य पास कर 4,84,863 जन। से 1812 जन A1 ग्रेड पाई बेले 12,200 जन छात्र छात्री A2 ग्रेड पाई। B1 ग्रेड पाई 38,831 जन छात्र छात्री B2 ग्रेड पाई 84,971 जन छात्र छात्री C ग्रेड पाई 1,33,882 जन छात्र छात्री D ग्रेड पाई 1,46,154 जन छात्र छात्री E ग्रेड पाई 76,113 जन छात्र छात्री F ग्रेड पाई 7,348 जन छात्र छात्री एफ ग्रेड पाइथिबा बेले चलित वर्ष गजपति जिल्लार सर्वाधिक पास 99.35% चलीथिबा बेले कोरापुट जिल्लार सर्वनिम्न पास 92.83% रहिछि बोली जणा पड़िछि। आपण जदि मैट्रिक परीक्षा दैछन्ती ओ आपनकर केते मात्रा रहिछि पास ता कमेंट करि निश्चय जणाइबे। ओ कमेंट कला बेले आपनकर जिल्ला ओ आपनकर नाम मध्ये कमेंट करि निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर 24 घंटे केरल छुईब मौसुमी 16 वर्ष पर एथर पुणी आसी बात्या। चाषी खुशी खबर पूर्व वर्ष गुड़िक तुलन में चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु शीघ्र केरल छुईब। आसंता 24 घंटा मध्य केरल छुईब दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। मौसुमी केरल छुईबा पाग एवं अनुकूल रही। 16 वर्ष पर एथर मौसुमी सौल छुईब केरल। 2009 मे 23 रे केरल छुईला मौसुमी। चलित मध्य मौसुमी सौल छुईची। साधारणतः केरल छुईबा 10 रु 12 दिन मध्य मौसुमी ओडिशा को प्रवेश करिथे। मौसुमी जून रे प्रथम सप्ताह किंबा 10 तारिख पूर्व ओडिशा रे प्रवेश करिवार संभावना रही। चाषी माने आखि मुठा अनुकूल करी वर्षा को अपेक्षा करि रही। प्राक मौसुमी वर्षा हेले धान बुणा आरंभ हो। एपर्यंत प्राक मौसुमी वर्षा होई नथिबारु बिहन अनुकूल होई नाही। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आउ 2 दिन पर अंडमान निकोबर छुईबार संभावना रही। एथिपई पाग संपूर्ण अनुकूल रहिथिबा भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। पाणीपाग विभाग कहिछि साधारण मौसुमी जून 1 रे केरल छुईते। एहा पर पर्यायक्रमे एथर विभिन्न प्रांत को जाय थाए। एथर पाग अनुकूल थिबारु मौसुमी आगु आसीबार संभावना रहिछि बोली जणा पड़िछि। मे 27 तारिख रे मौसुमी केरल छुईबा नै एथर एक स्वाभाविक रहइबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। मौसुमी प्रभाव रे समग्र देश रे 96% रु 104% वर्षा हेबो। उत्तर भाग रे अधिकांश अंचल रे एहाको लागू रही केंद्रीय भारतीय आंचलिक उत्तर पश्चिम भाग में किसी स्थान स्वाभाविक किंबा ताठू अधिक वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। एबे उत्तर पूर्व भारत में अनेक स्थान रे उत्तर पश्चिम किछि अंश और दक्षिण पूर्व भाग में स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हेबो बोली आकलन करा जायछि। पाणीपाग विभाग स्वाभाविक वर्षा हेबो बोली आकलन करथिबार जणा पड़े। आपनक शहर रे केउ भाबे वर्षार प्रकोप रहउछि ता कमेंट करि निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिल्ला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणांतु। परवर्ती खबर निशामुक्त ओडिशा गठन पर राज्य सरकार बड़ योजना। खूब शीघ्र आसिबो नुआ आवेदनकारी नीति। गाँव में कमिबो मदुआंक उत्पात। मदुआंक साबाड़ करिबे आगु आसिबे महिला। साजिबे सरकार सचेतनार अभियान सारथी। स्कूल रु ही निशामुक्त अभियान पड़िबो मूलदुआ। एसबु को नुआ मद नीति रे आनिबाकु जाउछन मोहन सरकार। निशामुक्त ओडिशा गठन पर अंटा भिड़िचंती राज्य सरकार। ग्रामांचल रे निशा रोकिबाकु महिलांकु मिलिबो गुरु दायित्व। किछि एभଳି ढंगरे मास्टर स्ट्रोक करिबाकु जाउछन मोहन सरकार। निशामुक्त अभियान मंग धरिबे। मिशन शक्ति महिला घर को घर बुली सचेतन करिबे। अन्यपटे स्कूल परिसर बेआईन मद दुकान हटाई
ରଖାଯିବ। ମଦ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ବିରୋଧରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ କ୍ୟାମ୍ପସ କରାଯିବ। ରଜ ପରେ ପରେ ନୂଆ ଆବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ମଡେଲରେ ନୂଆ ଆବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସଚିବ ସ୍ତରର ଏକ ଟିମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇ ସେଠିକାର ଆବେଦନକାରୀ ନୀତିକୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷୀୟ ଆବେଦନକାରୀ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଆଇନ ନିଶମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଫୋକସ ରଖାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପବାଦରୁ ଅଳ୍ପ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନାଁରେ ସରକାର ବିଜେପି, ତେଣୁ କେବଳ ବେଆଇନ ମଦ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ମୋହନ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଲେ ବିଏସଏନଏଲ ନୂଆ ପ୍ଲାନ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଡାଟା ସହ ସବୁ ସୁବିଧା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି ବିଏସଏନଏଲ। ବିଏସଏନଏଲ ର ବଜେଟରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ବିଏସଏନଏଲ ର ଆଣିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର। ଏହାର ସମୟ ସୀମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଟା ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଏସଏନଏଲ ର ଏହି ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସ ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ଲାନର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 30 ଦିନ ସମୟ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୋଟ 9 GB ଡାଟା ମିଳିବ। 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୀମିତ କଲିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 SMS ର ମଧ୍ୟ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନର ଦାମ ହେଉଛି 269 ଟଙ୍କା। କିଛି ମାସ ହେବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ ଆଣୁଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 450 ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯାଉଛି ବିଏସଏନଏଲ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଏସଏନଏଲ ନିଜ ଆକ୍ସେସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 84 ଦିନ ସମୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନ ଉତ୍ତମ। ଏହି ପ୍ଲାନର ଦାମ କେବଳ 569 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 GB ଡାଟା ସହ ଅସୀମିତ କଲିଂ ସହ 100 SMS ର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରାୟ ଏହି ପ୍ଲାନରେ 252 GB ଡାଟା ମିଳିବ ବୋଲି ବିଏସଏନଏଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ଲାନର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଏସଏନଏଲ ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ କାୟା କମେଇଲାଣି କରୋନା ଭାଇରସ। ପୁଣି ଫେରିଲା ମାସ୍କ ଓ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି କରୋନା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 23 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୁଣି ସବୁଠି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ପରାମର୍ଶ। ଏନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଶଯ୍ୟା, ଅକ୍ସିଜେନ, ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଭିଆଇପିଏପି ମେସିନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପିଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଜିନୋମ ସିନେକ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ ନମୁନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡାଟା ପରିଚାଳନା ପୋର୍ଟାଲର ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲାଣି। ଘରେ ଘରେ ପାଇଁ ବୟସ୍କ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମେ 26 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ମେ 26 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। 2047 ରେଡ୍ସ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା। ଚଳିତ ଥର ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି 2024 ମସିହା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ। ଏକ ବୈଠକରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଅପଡେଟ ଦେଉଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତ କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳି ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିପାରି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସହର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଓ କେଉଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।